सुभाणे असांजी मजलिस 15 मिंट पहिरीं शुरू थींदी। साईं असांजा महिमान असदी साहब जन ठीक 2:15 बजे मिंबर क्लोज थींदा। उन्हनि खे अर्ज़ु आहे त सुभाणे थोरो टाइम कढी पहिरीं अची वञनि। असांजो हिकिड़ो महिमान सुभाणे ज़ाकिर आहे, उनखे बस टाइम ॾींदासीं। ऐं साईं जन असांजा मरकज़ी मुक़रर आहिनि आफ़ाक़ी साहब जन, उहे पंहिंजे टाइम ते मजलिस पढ़ंदा। दुरूद पढ़ो मोहम्मद आल मोहम्मद। برائے عظمت چاردہ معصومین علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات۔ معصوم کو جلائے
گردن پہ تیر کھایا، 6 ماہ کا مجاہد آج ننھی سی قبر میں ہے ہاتھوں سے اپنے شانے ننھی سی قبر میں ہے ہاتھوں سے اپنے شانے، ہاتھوں سے اپنے شانے، معصوم کو سلا کر اسلام کو جگا، معصوم کو سلا کر، معصوم کو سلا کر اسلام کو جگایا، بے شیر سا مجاہد دکھلائے کوئی ہم کو، دکھلائے کوئی ہم کو، مر کے جہاں میں جس نے جینا جیا، بآواز بلندتر سلوات عظمت مولا حسین علیہ السلام بلند صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم،
جمیل شیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم نبی المکرم رسول المعظم ابی القاسم ثم الصلاة والسلام على أخيه ووصيه وخليفته ووارث علم الأولين والآخرين الغالب على كل غالب أبو الحسنين علي بن أبي طالب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا انتہائی قابل احترام صاحبان ایمان، واجب العزت محبان محمد و آل محمد، ہم شکر گزار ہیں پروردگار کے جس نے ہمیں ذکر اہل بیت کی توفیق عطا کی ہے۔ جتنے بچے، نوجوان، بزرگ قرب و جوار سے، دور دراز سے صوبہ سندھ کی سب سے بڑی اس مرکزی مجالس میں تشریف لا رہے ہیں، مولا آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پروردگار آپ سب کی شرعی حاجات پوری فرمائے۔ پروردگار آپ کو تمام پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ بانیان مجلس کے لیے، تمام سادات معظم کے لیے، تمام عزاداروں کے لیے اور اس علاقے کے تمام نوحہ خان ماتمی انجمنوں کے لیے، سنگتوں کے لیے، مختلف مجالس کے بانیان یہاں ہوتے ہیں، ان کے لیے مولا سب کی عبادت قبول و مقبول فرمائے۔ سادات لطیفی کے لیے خصوصی دعا سائیں فدا شاہ، سائیں گدا شاہ، سائیں ناز لطیفی، سائیں وقار شاہ، سائیں خاور شاہ، سائیں رضا شاہ صاحب، ظاہر عباس، اور بھی جو سادات لطیفی جن کے نام میرے حافظے میں نہیں ہیں، ان سب کے لیے دعا گو مولا آپ تمام سیدوں کی یہ عزاداری کی خدمات بارگاہ امام زمانہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اپنے موسم بابا سرکار ناظم سائیں کے لیے خصوصی طور پر دعا گو پروردگار انہیں صحت، سلامتی، تندرستی، طول حیات عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے جو ذاکرین علماء پڑھ چکے، مولا انہیں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ بار الہ اس پرا شوق دور میں مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو نجات اور آزادی عطا فرما، مقبوضہ کشمیر پر ظلم کرنے والے ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ زمین پر جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، پروردگار انہیں نجات عطا فرما۔ پاک فوج، رینجرز، پولیس کے جو اہلکار انتظامات دیکھ رہے ہیں، ان اور ان کے تمام اعلیٰ افسران کے لیے ہم دعا گو ہیں، مولا ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ساؤنڈ آپریٹر، کیمرہ مین خدمت کر رہے ہیں، مولا ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ہر سانس میں ہماری دعا ہے، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ جتنی مودت بلند ہو اتنی بلند صلوات میں۔ قبلہ آج ظاہر ہے 6 محرم ہے، 7، 8، 9، تو 4 دن کے اندر مرشد لطیف کے کلام کے
जितने भी मारूज़ात हैं मुझे वो सब तरतीब से आपको हदिया करने हैं। इसलिए ख़ुसूसी तौर पर आप कोशिश करें कि अपने ज़हनों को बहुत बेदार और बुलंद करके, ताकि मैं वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इरफानियात लतीफ़ी आपको हदिया कर सकूं। वक्त का तकाज़ा है, हुसैन के अय्याम हैं और ज़ाहिर है हुसैन किसी एक कौम का सरमाया नहीं है। हुसैन रसूल का नवासा है। हर मुसलमान आले रसूल पे दुरूद भेज रहा है। तमाम शिया सुन्नी भाई अपने अपने अकीदे के मुताबिक हुसैन के ये अय्याम बड़ी मोहब्बत से मना रहे हैं। ये चूँकि सबसे मरकज़ी ज़िक्र आले मोहम्मद की मजालिस हैं, यहाँ बड़ी तादाद में शिया और सुन्नी तमाम कांधे से कांधा मिलाकर मोहब्बत से शाह लतीफ़ के सहन में अपने ईमान का इजहार करते हैं। इसलिए हम शाह लतीफ़ के कलाम से, जिस कलाम के अंदर अमन, सलामती, मोहब्बत, इंसानियत का दर्स है, उसके हम मारूज़ात आपको हदिया कर रहे हैं। आप इस तालिब इल्म की हौसला अफजाई करते हैं। मौला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। सही, जब पहली बार मैंने शाज और रिसालों से मजलिस पढ़ना शुरू की तो जो सबसे पहली बैत जिस पर मजलिस पढ़ी थी वो पहली बैत थी, नका इब्तदा अब्द जी नका इंतहा। कायनात में एक ऐसा अब्द भी है जो अब्द है मगर न कोई इब्तिदा है न कोई इंतहा है। वो अब्द होकर भी अज़ल में था, अबद तक है। फिर पिछले साल मैंने जिस बैत पर पढ़ी थी मजलिस, वो थी नाबूदी नई अब्द के आला कयो। कायनात में एक ऐसा अब्द भी है जो रब्बे आला के कुर्ब में मकामे आला पर मौजूद है। सलवात भेजेंगे। आज जिस बैत पर मैं आप दोस्तों की खिदमत करना चाहता हूँ और आपसे दुआ लेना चाहता हूँ और सीखना चाहता हूँ, वो बैत है सुर कल्याण। अना अब्द माबूद तू इत शिरक न को शक। अना अब्द माबूद तू इत शिरक न को। तो इसमें आज की बैत में मुश्किल इरफानियात हैं, कोशिश करूंगा उसे। जो कह रहा है कि मैं अब्द हूँ, तू माबूद है और इसमें न शिरक है न शक है। तेरे माबूद होने में भी कोई शक नहीं, मेरे अब्द होने में भी कोई शक नहीं। तलाश करो बहुत सुकून से, थोड़ा सा ज़हन पे जोर देना मेरे साथ, सोचना भी सुनकर। मैं भी अब्द हूँ रब का, आप भी अब्द हो, हर मुसलमान रब का अब्द है, लेकिन रब के पर तो सबका ईमान है। अब्द होते हुए हम में से किसी की जुर्रत नहीं कि वो ये कहे कि मेरे अब्द होने पर कोई शक नहीं है। किसी में जुर्रत, रब पे तो शक नहीं है, वो तो रब है, माबूद है।
مگر یہ کہنا کہ میرے عبد ہونے پر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تلاش کرنا ہے کائنات میں وہ عبد کون سا ہے جو معبود کی بارگاہ میں دعویٰ کر رہا ہے کہ تو بھی لا ریب ہے، میں بھی لا ریب ہوں۔ نہ تیرے معبود ہونے میں شک ہے، نہ میرے عبد ہونے میں شک ہے، اور صرف شک کا لفظ نہیں ہے، اس کے اندر شاہ لطیف کا کلام ہے۔ شیعہ سنی بھائی غور کرو، بڑا مشکل یہ ایک جملہ ہے شاہ لطیف کے کلام کا۔ ات شرک نہ کو شک، معبود بھی بے عیب، عبد بھی بے عیب، معبود بھی لا ریب، عبد بھی لا ریب، معبود بھی لا شریک، عبد بھی لا شریک۔ بہت مشکل بیعت ہے آج کی، ایک آج کی اور ایک 9 محرم کی، یہ دو سب سے بھاری بیعتیں ہیں، اس لیے مجھے آپ کی پوری مدد کی ضرورت ہے۔ ات شرک نہ کو شک، نہ تیرے معبود ہونے میں کوئی شک اور شرک ہے، نہ میرے عبد ہونے میں کوئی شک اور شرک ہے۔ تو ڈھونڈنا ہے کائنات میں وہ عبد کون سا ہے جو عبد ہو کر لا شریک ہے۔ تیار ہے ذہن؟ صرف آیت پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا، سارا مجمع پہنچ جائے گا۔ معبود تو لا شریک ہے، معبود تو ہے لا شریک، سب کا ایمان ہے، مگر یہ عبد کون ہے کہ ہے عبد مگر اس میں کوئی شریک نہیں، اور وہ میں ابھی کل پڑھ چکا ہوں۔ قرآن پکار کر کہتا ہے ما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، وہ بس اللہ کا رسول ہے اور نبی ہے نہیں، خاتم النبیین ہے۔ یہ خاتم النبیین پر جو عبد کھڑا ہے، اب قیامت تک چاہے کوئی کتنا بڑا ہو جائے، محمد کی نبوت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ ترتیب سے میں تیرے ذہن کو سمجھاتے ہوئے لے کے چلتا ہوں، اور اتنا لا شریک ہے کہ وہ متفقہ طور پر کلام جو تمام مسلمان جس پر متفق ہیں، علی کو کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا علی تیری مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے ہے۔ مگر یہ کہہ کر رسول رکے نہیں، فوراً کہا مگر یا علی خبردار میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پہنچ گئی بات، دلیل پہنچ گئی، وہاں تک سارا مجمع۔ خاتم النبیین کی نبوت میں پوری کائنات میں سے کوئی شریک نہیں، کسی کو رائٹ نہیں، حق نہیں، قیامت تک۔ تو عبد لا شریک ہو گیا۔ اب میں اچانک جملہ کہوں گا اور پورا مجمع معراج پر آ جائے گا۔ خاتم النبیین ہے وہ علی جس کو کہہ رہا ہے تو میرے نور سے میں تیرے نور سے، اس علی کو بھی ختم نبوت میں شریک نہیں کر رہا۔ یا علی میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا شریک، وہ معبود لا شریک، یہ عبد لا شریک۔ لو پھر ذہن تیار کرو، جملہ کہوں۔ زمین سے چلا ہے، ہوا میں آیا، ہوا سے اٹھا، فضا میں آیا، فضا سے گزرا، خلا میں آیا، خلا سے گزرا، سماوات میں پہنچا، سماوات سے گزرا، نہر نور پر آیا، آگے منزل ہے کعبہ قوسین کی، نہر نور پہ رک کر جبریل کہہ رہا ہے بس یا رسول اللہ آپ آگے اکیلے جائیں، میں آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ مولا تجھے آباد رکھے، تو پہنچ رہا ہے مگر
دیکھتے رہو سلامت رہو، مگر تھوڑا سا غور کرنا میرے ساتھ. اس منزل تک زمین سے ساتھ جا رہا ہے اور زمین سے ساتھ جا کر اس منزل پر کیوں کہہ رہا ہے کہ بس اب آپ جائیں گے، یہاں سے آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے. اے جبریل تو نور ہے، نور ہے، نور والے جلتے نہیں ہیں، تو نور ہے. اور آگے جو منزل ہے وہ عرش الہی ہے. عرش الہی کل نور کا مرکز ہے، نور نور سے جلتا نہیں. آگے کیوں نہیں جا رہا؟ راز میں جملہ کہوں، پہنچو گے، قدر کر سکو گے. فکر کو متحرک کر لیا ہے، ذہن تیار ہے تیرا، پہنچو گے. جبریل آگے نہیں بڑھ رہا، جانتا ہے کہ اب معبود اور عبد کی ملاقات ہے. چونکہ معبود لا شریک ہے، اگر میں ساتھ گیا تو میں عبد کا شریک. علی کل ایمان حیدری. 700 کلومیٹر کا روز سفر کر رہا ہوں. 4 تو عشرے ہیں اور کم از کم 2-3 سنگل مجلسیں ساتھ میں ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے اپنے اعصاب کو، اپنے ذہن کو، اپنے حافظے کو، آواز کو، ہر چیزوں کو بڑا مینٹین کر کے اور پورے حافظے کے ساتھ گفتگو کرنا ہوتی ہے، اس لیے تھوڑا سا غور کرنا میرے ساتھ. اب دیکھیے، لوگوں نے کہا کہ براق پر بیٹھ کر گئے اور ہم مانا، کیونکہ ہم اعتراض کرنے والے لوگ نہیں ہیں. وہ دیکھا ہوگا نا 2 پروں والا گھوڑا، تصویروں 2 پروں والا گھوڑا، براق پر بیٹھ کر رسول عرش پر گئے. ہم نے تسلیم کیا ہے. 1400 سال سے ہمارے جید علماء میں سے بھی کسی نے کبھی براق کی مخالفت نہیں کی ہے، اس لیے کہ جو شے میرے رسول سے منسوب ہو جائے ہم نے کبھی مخالفت نہیں کی. فرق اتنا ہے کہ ہم غور و فکر کرنے والے ہیں. براق وہ ہے جس پر رسول سوار ہے اور رسول وہ ہے جس کی پشت پر حسین. صرف غور فکر کرنے کی بات ہے کہ براق ہے، 2 پروں والا گھوڑا ہے. اچھا، پر ملائکہ کے بھی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، یا اہل علم بیٹھے ہیں، صاحب مطالعہ بیٹھے ہیں، پر تو فرشتوں کے بھی ہیں. جبریل بھی پروں والا ہے، قرآن نے بھی کہا 2 2 4 4 8 8 پر فرشتوں کے بھی ہوتے ہیں. براق پروں والا، مگر لوگوں نے جو تصور دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک گھوڑا ہے، اس گھوڑے کے 2 پر ہیں، اسے براق کہا جاتا ہے. اس براق پر رسول معراج پر گئے ہیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کوئی انکار نہیں. کہنا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ لوگ پروں والا گھوڑا عرش پر لے جائیں تو کوئی اعتراض نہیں، ہم ذوالجناح جلوس میں لے آئیں. صلوات بھیجیں. لو اب تمہارے ذہنوں کو میں نے ذرا سا موسم کی شدت سے باہر نکالا ہے. اب میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں. انا عبد معبود تو ات شرک نہ کو شک. اب اور بھی ہیں مگر منزل اپنی اپنی. پہلی آیت پڑھ رہا ہوں. ایک عبد ہے جس کا قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. صاحبان علم غور کریں، میرے واجب الاحترام بزرگ خصوصاً غور کریں. یہ ایک عبد ہے جس کا تعارف ہو رہا ہے. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. جھولے میں ہے اسماعیل، جھولے میں ہے جناب عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم یہ گفتگو کر رہا ہے. اس آیت نے یہ بتایا ہے کہ عیسیٰ اسحاق کی اولاد کا آخری نبی ہے. عیسیٰ اسحاق کی اولاد کا آخری نبی ہے. یعقوب کی اولاد کا آخری نبی ہے عیسیٰ. اس اولاد کے اس آخری نبی کی منزل یہ ہے. عبد تو ہے عیسیٰ، عبد تو ہے، مگر منزل یہ ہے کہ عیسیٰ
عیسیٰ کا تعارف اللہ کے ذریعے ہو رہا ہے، یہ وہ عیسیٰ ہے جس کو اللہ نے نبی بنایا ہے، اللہ نے کتاب دی ہے، تو عیسیٰ عبد ہے مگر اللہ کے ذریعے عیسیٰ کا تعارف ہو رہا ہے، اور وہ میرا رسول ہے، وہ عبد کے رسول کے ذریعے رب کا تعارف ہو رہا ہے۔ سبحان الذی عبدا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ جو عبد کو لے کے جا رہا ہے۔ سانس لینے کے لیے رکا ہوں مگر تو نہیں پہنچا ہے، میں وہاں تک دیکھ رہا ہوں، میں سمجھا تھا کہ آسانی سے پہنچ جائے گا، مجھے اب نیچے آ کے بات کرنا پڑے گی۔ عبد میرا رسول بھی ہے، عبد عیسیٰ ابن مریم بھی ہے، مگر فرق ہے اس عبد کا اللہ کے ذریعے تعارف ہو رہا ہے۔ عیسیٰ اپنے تعارف میں اللہ کا محتاج تھا، عیسیٰ کا تعارف اللہ کے ذریعے، یہ میرے مصطفیٰ کے مقام عبدیت کی بلندی ہے کہ سبحان کا تعارف محمد کے ذریعے ہو رہا ہے۔ وہ سبحان ہے جو اس عبد کو لے کے جا رہا ہے۔ سبحان کا تعارف رسول کے ذریعے ہوا ہے، تو پھر پتہ کرو رسول کا تعارف کہاں ہوا ہے، رسول کا تعارف کس کے ذریعے ہوا۔ عرش کے نیچے کھڑے ہو کے جبریل نے پوچھا تھا، یا رب ومن تحت الکسا، پروردگار چادر میں کون ہے؟ رب نے کہا ہم فاطمہ تو ابوہا، چادر میں فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا۔ اللہ کے ذریعے عیسیٰ کا تعارف، میرے رسول کے ذریعے سبحان کا تعارف۔ اور جبریل پوچھ رہا ہے یا رب ومن تحت الکسا، چادر میں کون ہے؟ فرمایا چادر میں فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپا ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ کائنات کے جو سب سے سپریم ترین عبد ہیں وہ چادر میں بیٹھے ہیں، اور تعارف زہرا کے ذریعے۔ سپریم ترین عبد۔ اب یہاں سے بھی زیادہ بھاری اور مشکل گفتگو آ رہی ہے، یہاں سے بھی زیادہ بھاری اور مشکل گفتگو آ رہی ہے۔ آپ نے خود ہی پہنچنا ہے، خود ہی محنت کرنی ہے، اس لیے کہ بہت طویل سفر ہے آج کی گفتگو کا۔ شاہ لطیف کا کلام ہے، کوئی عام کلام نہیں ہے، اس لیے کوشش خود کرنا۔ اب میں پڑھ رہا ہوں، یہ ہے عبد جس کے ذریعے سبحان پہچانا گیا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، سبحان وہ ہے جو عبد کو لے کے جا رہا ہے، عبد کے ذریعے وہ پہچانا گیا۔ اور جب لے کر گیا ہے، جب لے کر گیا ہے، کیا خوبصورت جملہ مجھے شہید علامہ عرفان آبدی کا یاد آ گیا۔ یہاں مخدوم سہیل و زماں بیٹھے ہیں، مولا ان کے بھائی کو شفا اور صحت عطا کرے، دعا دیتے ہوئے جملہ ملنگوں کے لیے عنوان روک کے کہہ رہا ہوں۔ شہید علامہ کہتے ہیں کہ میرا رسول زمین سے اٹھ کر ہوا میں آیا، زمین پست ہو گئی، میرا رسول فضا میں آیا، ہوا پست ہو گئی، میرا رسول خلا میں آیا، فضا پست ہو گئی، میرا رسول پہلے آسمان پہ آیا، زمین کی دنیا پست ہو گئی، دوسرے آسمان پہ آیا، پہلا آسمان پست ہو گیا، تیسرے آسمان پہ آیا، دوسرا آسمان پست ہو گیا، چوتھے آسمان پہ گیا، تیسرا آسمان پست ہو گیا، سماوات سے گزرا، سارے آسمان پست، رسول بلند ہو گیا، نہر نور پر آیا تو کائنات پست ہو گئی، رسول بلند ہو گیا۔ جب عرش پر پہنچا تو رب نے کہا حبیب موسیٰ اور ہے، تو اور ہے، اسے کہا تھا نالین اتار دے، تجھے کہہ رہا ہوں نالین پہن کر آ، اس لیے کہ جب سے میں نے، جب رک جا کہنے دو، جب سے میں نے عرش بنایا ہے، میرا عرش انتظار میں ہے تیرے نالین کا بوسہ لے سکے۔
सांस लेने के लिए रुका हूं। जुमला शहीद लामा का बाकी है। वो कहते हैं जब रसूल अर्श पर पहुंचा, अर्श पर रब ने कहा कि नालैन पहन कर आ, तो अर्श रसूल के कदमों में है, सारी कायनात रसूल के कदमों में है। यह खूबसूरत जुमला शहीद ने कहा था। उसने कहा दुनिया गिन नहीं सकती कैसी कैसी बुलंदियां मोहम्मद के कदमों में पस्त हो रही है, और वो अली है जो इस मोहम्मद के कांधे पर खड़ा है। अली तो अब आरफीन तैयारी करो। वहां पहुंचाकर अब कुरान गुफ्तगू कर रहा इस अब्द की। मेराज पे जिब्रील बाहर है ना, रुक गया था ना, आगे नहीं जाऊंगा। अब सुभान और सुभान का अब्द दोनों है ना, तो ये अब्द भी ला शरीक खड़ा है, वो माबूद भी ला शरीक खड़ा है, दोनों। अब गुफ्तगू क्या हो रही है? फकाना काबा कौसैन औ अदना औहा इला अब्दिही। जरा सा इल्मी गुफ्तगू है, ज़हन पे जोर देना। औहा इला अब्दिही मा औहा। और उस काबा कौसैन की मंजिल पर रब ने अपने अब्द पर वही की जो की है। तवज्जो भाई, कुरान पढ़ रहा हूं, वो कह रहा है रब ने अपने औहा इला अब्दिही मा औहा। सारा कुरान पढ़ जाओ, हर वही रब ने खोल कर बताई है। अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वही का हुक्म है ना, तो खोल के बताया है ना कि नमाज कायम करो, ज़कात दो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं। हर वही खोल कर बताई है ना। तो वो जो हिजाब में खड़ा है ला शरीक माबूद के सामने, कायनात का सबसे बड़ा अब्द नहीं, अब्द हु खड़ा है। उस अब्द हु के साथ असरार और रमूज में कह रहा है औहा इला अब्दिही मा औहा। हमने जो वही की अपने बंदे पर, जो वही की, रब ने बताया नहीं है क्या वही की। और मेराज से वापस आए रसूल अहकाम शरीयत देते रहे, ये नहीं बताया कि वहां क्या वही की है, क्या वही की है। 23 बरस रसूल पर वही नाजिल होती रही, रसूल पढ़कर सुनाते रहे, रोजे के अहकाम दिए, ये नहीं बताया कि वहां क्या वही नाजिल हुई थी। नमाज के अहकाम दिए, ये नहीं बताया वहां क्या वही नाजिल हुई थी। हज के अहकाम दिए, वहां क्या वही नाजिल हुई, ये नहीं बताया। जिहाद करता रहा मेरा रसूल, ये किसी को नहीं बताया कि वहां क्या वही नाजिल हुई थी। 23 बरस मकाम सिर पर राज बनाकर चलता रहा। अचानक एक मंजिल पर रब ने फिर गुफ्तगू करके कहा या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। हबीब आज ऐलान कर उसका जो तुझ पे नाजिल किया। औहा इला अब्दिही मा औहा, जो वही की अपने अब्द पर सीग़े राज में। तो क्या इतनी बुलंदियों पर ले गया सिर्फ वही करने? जितनी वही आई जिब्रील के जरिए आई। पूरे कुरान में ये पहली वही है जो अल्लाह और अब्द के दरमियान। इसमें जिब्रील शामिल नहीं, क्या सुन रहे हैं? इसमें जिब्रील मौजूद नहीं, क्योंकि तो वो तो बाहर खड़ा हुआ है, वो तो आउट ऑफ द रूम खड़ा हुआ है, वो तो गया ही नहीं वहां तक। लिए अब्द और माबूद के दरमियान राज की वही है।
तो सिर्फ वही के लिए बुलाया? नहीं, आयत आगे बढ़ रही है, सूरह वन नजम पढ़ के सुना रहा हूँ। जितनी मारिफत बुलंद हो उतना बुलंद हो के गौर करना, न पहुंच सको तो सोचना। सिर्फ वही के लिए नहीं बुलाया, फअौहा इला अब्दिही मा औहा, फिर अपने अब्द पर वही की जो वही की। ना उसने वही बताई है और ना अब्द ने जमीन पर आकर राज खोला है। राज राजदारों का होता है, राजदार न पहुंच सके तो उसकी मर्जी, पहुंच जाए तो उसका नसीब। राजदारी में कह रहा हूं, सूरह नजम आगे बढ़ के कह रही है कि आगे बढ़ के आवाज देकर कह रही है कि माँ कज़बल फुआद मा रआ, सिर्फ वही नहीं हुई, रसूल के कल्ब ने जो देखा है शक नहीं किया। नहीं है, भारी मंजिल है, भारी मंजिल है, नीचे आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। देखिए ये मलंग बैठे हैं, या मातमी नोए खान वो बैठे हुए जो मुश्किल बातें नहीं सुनना चाहते। मैं इन मलंगों की सतह पे जाके कह रहा हूँ, कोई मलंग बाजार से गुजरे, दूर ढाबा है, ढाबे पे चारपाई है, वहां कोई बैठा चाय पी रहा हो, ये दूर से देखे, देखकर सोचे बाबा लगता है नहीं आफाकी साहब ढाबे पर बैठे, फिर सोचे नहीं नहीं वो नहीं हो सकते, वो तो कराची में होते हैं, नहीं मगर जुल्फें तो, बाल तो आफाकी साहब, देख भी रहा है मगर शक। इसको कहते हैं कंफ्यूजन, फोकस क्लियर नहीं, यही कहते हैं। कुरान ने मेरे रसूल के कल्ब को सर्टिफाई करके तस्दीक की है। काबा कौसैन की मंजिल पर खड़े होकर रसूल ने जो कुछ देखा है दिल ने तस्दीक की है, शक नहीं। मौला आवाज रखे। अब आयो, मैंने तो कहा था भारी मजलिस है, तुम खुद से इन पे जोर देना है। वहां खड़े होकर रसूल ने जो देखा है, मा कज़बल फुआद मा रआ, रसूल ने कुछ देखा वहां पर, कुछ देखा वहां पर, और जब देखा तो न दिल में कंफ्यूजन है, न दिल में डिस्प्यूट है, न दिल में कोई शक है, न दिल में कोई वहम है। दिल ने तस्दीक की है कि जो देख रहा हूं वही है। खुद पहुंचना है तुमने, मैं सिर्फ कुरान पढ़ूंगा, सिर्फ कुरान पढ़ूंगा, न पहुंच सके तो फिर मुर्शिद लतीफ से मांगना, वो तुझे भी अता करेगा। और अगर पहुंच जाए तो बोलना जरूर के कल्ब को सर्टिफिकेट दिया कि रसूल ने जो देखा दिल ने तस्दीक की है। दूसरा सर्टिफिकेट रब दे रहा है, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, रसूल ने जो देखा, रसूल की आंखों ने धोखा नहीं खाया है, धोखा नहीं खाया, रसूल की आंख ने धोखा नहीं खाया, जो देखा ठीक ठीक पहचाना है। दो सर्टिफिकेट, एक कल्बे रसूल को माबूद और अब्द खड़े हैं, तीसरा कोई नहीं। रिवायत पढ़ूं तो शक हो सकता है, उस अब्द का कुरान, उस माबूद का कुरान उस अब्द पे नाजिल हुआ, अब्द और माबूद के दरमियान जो बात हुई वो माबूद का कुरान बता रहा है। मैं पढ़ रहा हूं, तू न पहुंच तो तेरा नसीब। वो कह रहा है माबूद अपने अब्द को सर्टिफाई करते हुए, मा कज़बल फुआद मा रआ, रसूल ने जो देखा दिल में कोई शक नहीं आया, यकीन से देखा और रसूल के कल्ब ने तस्दीक की। मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, रसूल की आंखों ने ठीक ठीक पहचाना। पहुंच गई आयत। लो अब मेरे साथ मिलके गौर करो, ये मेरा रसूल कहाँ खड़ा है, अब तो हूँ किस मंजिल पर है। उस माबूद के कुर्बे लतीफ की मंजिल पर है कि जिसको लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकते। मैं अगर एक लफ्ज कहूं तो सारा मजमा पहुंच जाएगा। मेरा माबूद का रसूल उस कुर्ब की मंजिल पर है जहां न ज़मानो मकान है। थोड़े लोग पहुंचे, थोड़े लोग पहुंचे, लफ्ज भारी था। उस मकामे लतीफ पर खड़ा है, काबा कौसैन की मंजिल। कि भला ये जो वक्त है, जो टाइम एंड स्पेस है मेरे भाई, ये तो सूरज की गर्दिश से बन रहा है,
ये तो चांद सितारों की गर्दिश से 24 घंटे बने, 24 घंटों से हफ्ते, हफ्तों से महीने वक्त क्रिएट हो रहा है सूरज की गर्दिश से। तो सूरज को तो पैरों तले छोड़ के कब का रसूल आगे चला गया, अब भी नहीं पहुंचे। तो टाइम एंड स्पेस से तो बाहर खड़ा है रसूल, ज़मानो मकान से तो बाहर खड़ा है मेरा रसूल, ज़मानो मकान की हदों से बुलंदी पर खड़ा है और उस बुलंदी पर कुछ देख रहा है। हाँ, सलवात भेजे मोहम्मद अली। बेटा थोड़ा सा आधा पॉइंट और साउंड को ताकत दो। एक बुलंद सलवात भेजे मोहम्मद अली। दो सर्टिफिकेट दिए। एक मा कज़बल फुआद मा रआ, मा ज़ागल बसर, ठीक ठीक पहचाना, देखा। जो रसूल ज़मानो मकान की हदों से बाहर निकल कर माबूद के कुर्ब की उस लतीफ मंजिल पर जहां ना अजसाम होते हैं ना अजनास होते हैं, जहां ना नौ होती है ना किस्म होती है, मैं ये मंते की इस्तलाहें पढ़ रहा हूँ, उस मकामे लतीफ पर रसूल ने कुछ देखा है, उसे पहचाना है, तस्दीक की है। तो जो रसूल मकामे लतीफ पर देखकर धोखा नहीं खा रहा, वो जमीन पर आकर अपने सामने बैठे हुए लोगों को पहचान नहीं सकता कि इनमें मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, जुबां के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, पूरी ताकत से नारा हैदरी। सोहेल भाई सैयाद मोहम्मद शाह, मैं दोस्ताना अंदाज में ये बात कह रहा हूँ। हेलो, टेक्निकली जो शाह लतीफ़ के कलाम पर मजलिसें पढ़ने में मुझे दुश्वारी होती है, वो ये होती है कि ये आरिफ का कलाम है, फ़लसफ़ा नहीं। आरिफ का कलाम और असरार व रमूज़ होते हैं। ज़ाहिर सी बात है फ़लसफ़ा तरतीब में होता है, आरिफ का कलाम ये तो समंदर के मोतियों की तरह है, कोई नीले रंग का, कोई लाल रंग का, कोई हरे रंग का। आरिफ का कलाम अब होता ये कि एक दिन एक बैत पे जो मजलिस पढ़ रहा हूँ, उसका माफ़ी ज़मीर, उसका माहौल, उसका उन्वान, उसकी जो मंजिल वो कुछ और होती है। अब वो एक दिन पढ़ जाता हूँ, दूसरे दिन तक मेरे जो ख़ास सुनने वाले हैं वो उसके सहर में ज़हन रहता है। दूसरे दिन मुझे दूसरी बैत पे पढ़ना है, वो अभी कल वाली बैत से बाहर ही नहीं निकला। वो उसमें से निकले तो मैं इस बैत पे उसके ज़हन को लेके आऊँ, फिर मुझे शुरू के 15 मिनट इसका ज़हन बनाना पड़ता है कि भाई जो कल बात थी वो और था, ये जो आज हो रही है ये और मौजू है। जो फ़लसफ़े में होती है मजलिसें, उसमें ये होता है कि एक टॉपिक बनाया जाता है तरतीब से। सलवात भेजे। बिस्मिल्लाह सही, आपके लिए खुसूसी दुआएं। मौला जनाब सैयदा आपको सेहत सलामती तंदुरुस्ती दे। ज़हरा आपका इस पाक इबादत में तशरीफ़ लाना कबूल व मकबूल फरमाए। इतनी बुलंद सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो
पहुंच रही बात अना अब्द माबूद तू इत शिरक न को शक, तो अब्द और माबूद के दरमियान बात हो रही है। लो जो पूरी मजलिस की सबसे अहम राज तेरे हवाले करना है वो मैं मुर्शद पर यकीन करते हुए हवाले कर दूंगा। कौन पहुंचता है कौन नहीं पहुंचता तू जान, मुर्शद लतीफ जाने, तेरे हवाले कर रहा हूं। 2 सर्टिफिकेट सूरह वन नजम दे रही है कि रसूल ने काबा कौसैन की मंजिल पर कुछ देखा। कुरान ने कहा कि माँ कज़बल जो देखा रसूल के दिल ने यकीन किया, शक नहीं किया, रसूल के कल्ब ने तस्दीक की है। फिर कह रहा है मा ज़ागल बसरो व मा तगा, याद करो इन आयतों को, मा ज़ागल बसरो व मा तगा, रसूल की आंख ने धोखा नहीं खाया है, ठीक ठीक पहचाना है कि क्या देख रहा है, जिसे देखा ठीक पहचाना। 2 सर्टिफिकेट दिए। अब यहाँ सूरह नजम को रोकता हूँ। अब रसूल आया जमीन पर, लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या देखा क्या देखा क्या देखा। लोग पूछते रहे, रसूल बताते रहे, लोग पूछते रहे, रसूल बताते रहे। सूरह वन नजम ने आगे बढ़ के कहा अचानक एक ऐसी मंजिल आई, या अली मेरी मदद कर और इनके ज़ौक़ बुलंद कर। वो आयत पढ़ रहा हूँ जो न कभी पढ़ी गई है और न इस रुख से तुमने कभी सुनी है। 2 सर्टिफिकेट दिए रसूल को कि रसूल ने देखा, यकीन किया, आंख से पहचाना, फिर जमीन पर आया और अब एकदम परवरदिगार सामने आया और परवरदिगार उम्मत से मुखातिब होकर कह रहा है आफा तुमारूनहु अला मा यरा, ए लोगों जो रसूल ने अर्श पे देखा क्या तुम उसके बारे में रसूल से झगड़ा कर रहे हो, उसके बारे में झगड़ा कर रहे हो। मौला तुम्हें आवाज, ए लोगों अफा तुमारून अला मा यरा, रब लोगों से मुखातिब है कि तुम उस पर जो रसूल ने वहां देखा झगड़ा कर रहे हो। लो पीछे वाले मैं तेरे पास आकर बात कर रहा हूं, कुछ तो देखा है रसूल ने जो झगड़ा हो रहा है। बड़े मुश्किल दौर में मजलिस पढ़ी जा रही है। अफत मारून अला मायरा, रब कह रहा है। जैसे होता है ना झगड़ा होता है तो कोई तीसरा जो बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है इलाके का, वो आ जाता है भाई मसला क्या है, क्यों लड़ रहे हो, क्यों फसाद कर रहे हो। फिर वो आके बात सुनता है, सुन के कहता है भाई इसकी बात ठीक है, क्यों झगड़ा कर रहे हो। रब को आना पड़ा। अफत मारून अला मायरा, इसने जो वहां देखा है तुम उसके बारे में इससे झगड़ा कर रहे हो, तो कुछ तो देखा है ना भाई, कुछ तो देखा रसूल ने, कुछ तो ऐसा देखा है कि लोग झगड़ा कर रहे हैं। तो जो रसूल ने अर्श पर देखा, जब उसकी खबर जमीन पर बताई, लोग रसूल से झगड़ा कर रहे थे। अगर वो खबर हम बताएं तो क्या तरतीब से गुफ्तगू कर रही है। अब रब को खुद पंच बनकर फैसला करना पड़ा। उसने कहा खबरदार पीछे हटो, मेरे रसूल से दूर हो, झगड़ा नहीं करो। मेरे रसूल ने जो देखा उस पर झगड़ा कर रहे हो, लो मैं तुम्हें बताता हूं क्या देखा है। रब को कहना पड़ा। आगे बढ़ के रब ने कहा है लक़द रआ मिन आयात रब्बिल कुबरा, मेरे रसूल ने अर्श पर जाकर रब को नहीं देखा, आयत कुबरा को देखा। वापस कुरान में ये तो रब ने तस्दीक की आकर झगड़ा निपटाया है ताकि अमन व अमान कायम रहे। तो रब ने आकर कहा झगड़ा न करो मेरे रसूल से, मैं तुम्हें बताता हूं क्या देखा। रब ने कहा इसने आयत कुबरा को देखा। अब रसूल खुद क्या है, कुरान पुकार कर कहता है मा नंसख मिन आयातिन औ नुनसिहा नातिम बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा। हमारा तरीका ये है कि जब हम एक आयत को बदलते हैं तो उससे बड़ी आयत लाते हैं, और बड़ी न ला सके तो उस जैसी जरूर लाते हैं। मौला तेरा ज़ौक़ बुलंद, मौला तेरा ज़ौक़ बुलंद कर।
किस बुलंदी पर आकर तुमने आयत को समझा है, कदर की है, ज़ारा तुम्हें आबाद रखे। वो कह रहा है हमारा तरीका ये है, सारे नबियों को रब ने अपनी आयत करार दिया। जब हम एक आयत को बदलते हैं तो हम उससे बेहतर लाते हैं, और अगर उससे बेहतर न लाएं तो फिर उस जैसी जरूर। अब अगर रसूल जा रहा है शबे हिजरत तो बिस्तर पे वो सोए, तो आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी हैं ये है रब की आयत। मेरा रसूल खुद है आयत कुबरा। मेरा रसूल बड़ी कदर की, मेरे हक से भी ज्यादा की है, तो फिर मैं भी कलेजे का लहू लगाकर शिया सुन्नी भाइयों की खिदमत कर रहा हूं, वहां तक दुआ लेने के लिए। पूरी कायनात में हर नबी अब्द है, मेरा रसूल अब्द हूं, जो लफ्जों की कदर कर सके। हर नबी सिर्फ अब्द है, मेरा रसूल अब्द हूं, अब्द हूं। और जब अब्दहू है तो हर नबी रब की आयत है, मेरा रसूल कायनात में रब की आयत कुबरा है। अब ये खुद आयत कुबरा है और कुरान कह रहा है इसने जिसे देखा वो भी आयत कुबरा है। आयत कुबरा है, जिसे देखा वो भी आयत कुबरा। तो रब ने आकर फैसला किया रसूल से झगड़ा न करो, इसने आयत कुबरा को देखा, आयत कुबरा ने आयत कुबरा को देखा, आयत कुबरा ने आयत कुबरा को देखा। जोश मली आबादी ने कलम उठाया, आयत कुबरा, आयत कुबरा माबूद। ट्रायंगल को समझिए, आयत कुबरा देखने वाला भी, जिसे देखा वो भी आयत कुबरा, और तीसरा माबूद। और जोश मली आबादी ने कलम उठाकर कहा जब निस्फ नूर आके मिला निस्फ नूर से, जो पहुंचे बोले नहीं तो सोचे, जब निस्फ नूर आके मिला निस्फ नूर से, अपने को किरदेगार ने देखा गरूर से। डबल हो जाएगी। जब निस्फ नूर आके मिला निस्फ नूर से, निस्फ नूर आके मिला निस्फ नूर से, अपने को किरदेगार ने देखा गुरूर से। उसको अपनी तख्लीक पर फख्र हुआ, अपनी तख्लीक पर फख्र। आना अब्द माबूद तू शिरक न को शक, पचारों पिरियां मोहब्बती मरक। पता नहीं तलफ़ुज़ थोड़ा गलत हो तो। अब मफ़हूम क्या है? मेरा जहां तक फिर मैंने रिसर्च की है, सिंधी में मोहब्बती कहते हैं मोहब्बत करने वाला, ऐसा ही है मोहब्बती, मोहब्बत करने वाला। अरबी में कहते हैं मुहिब, मोहब्बत करने वाला। सिंधी में कहते हैं मोहब्बती। जैसे फसादी, फसाद करने वाला, ये सिंधी की तरकीब है जुबान की। अब मैं खता करूं तो मेरी इस्लाह कर देना। जैसे सिंधी में कहते हैं बुग़्ज़ी, बुग़्ज़ करने वाला, यही है मोहब्बती, मोहब्बत करने वाला। शाह लतीफ़ फरमाते पीरी के जिक्र से मोहब्बत करने वाला खुद शहीद हो जाता है। ये जो अना अब्द की मंजिल पर है, इसके जिक्र से
मोहब्बती सईद हो जाता है। अब सईद मैं कैसे पढ़ूं? एक जुमला पढ़ता हूं सहीफा कामिला से, ये सिर्फ बैत मुकम्मल करने के लिए यहां तक आया हूं और ताकि थोड़ा सा उन्वान भी नीचे मलंगों की सतह तक आ जाए। मोहब्बती, देखें मैं भी अब्द, आप भी अब्द पर वाजिब ये है कि बस माबूद से मोहब्बत करें। दीन का हुक्म क्या है? अब्द को हुक्म है बस माबूद से मोहब्बत करें। हम उसके अब्द हैं, वो माबूद, हमें हुक्म है, वाजिब है हम पर सिर्फ माबूद से मोहब्बत करो। हमने कहा मालिक बस तुझसे मोहब्बत है। अब हम क्या करें? मालिक कह रहा है इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर मुझसे मोहब्बत है तो जाओ पहले मेरे मोहम्मद से मोहब्बत करो, पहले मोहम्मद से मोहब्बत करो। रब ने हुक्म दिया, हम गए रसूल के पास, या रसूल अल्लाह हम तो अब्द होकर माबूद से मोहब्बत करने गए। माबूद ने कहा जाओ पहले मेरे अब्द रसूल से मोहब्बत करो। अब हम रब के हुक्म से आप पर आए हैं। जब हम रसूल के पास पहुंचे तो रसूल अकेला नहीं था, चादर में ज़हरा भी है, हसन भी है, हुसैन भी है, और रसूल हाथ उठाकर कह रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्ना अहले बैती, गवाह रहना सिर्फ यही मेरे अहले बैत हैं। लामुहुम लामी दमुहुम दमी, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। जो इनसे मोहब्बत करे मैं उससे मोहब्बत। पीरी के जिक्र से मोहब्बती सईद हो जाता है। देखें अगर सिर्फ सवाब हो, ये जुमला मैंने अभी भी मजलिस में कहा है, अगर सिर्फ सवाब चाहिए तो नियाज पका के खिला दो, सवाब तो मिल जाएगा। मजलिस हम क्यों कर रहे हैं? मजलिस इसलिए कर रहे हैं कि ये जिक्र सईद बनाता है, ये जिक्र सईद बनाता है। देखें शाह की ये बैत है और मैं चाहता ये था कि इसमें 2 मजलिस पढ़ूं, फिर मैंने कहा पहले भी एक बैत पर 2 दिन मजलिस पढ़ी, फिर सादात मौज़म कहेंगे कि कुछ ज़्यादा लंबी करने लग गए हैं, तो हर बैत पर 2-2 मजलिसें। शाह के तो एक बैत पे अशरा पढ़ा जा सकता है, मगर मैं इसे समेट रहा हूँ इस आखिरी मंजिल पर, अब्दहू की मंजिल से गुजर कर, कि शाह लतीफ़ फरमाते इस जिक्र से मोहब्बती सईद होता है। सईद की मंजिल क्या है? कुरान से पहले पढ़ूंगा, फिर मौला की दुआ से। कुरान पुकार के कहता है वही यौमा ताती ला तुकल्लमुन नफ्सुन, जब कयामत का दिन आएगा किसी नफ्स से वो कलाम नहीं करेगा, क्योंकि मिनहुम शकीयुन व सईदुन, कुछ नफ्स शकी खड़े होंगे, कुछ नफ्स सईद खड़े होंगे। जब कयामत आएगी नफ्स शकी भी होंगे। अब मैं तर्जुमा नहीं करूंगा, शकी और सईद को खुद समझो। शकी नफ्स भी खड़े होंगे, सईद नफ्स भी खड़े होंगे। कुरान पुकार कर कहता है रब शकी से कलाम नहीं करेगा, सईद से कलाम करेगा। तुम अभी भी चलो वजद में आके लगाओ ना, अली मौला, अली मौला। अभी भी सारा मजमा और हर बच्चा नौजवान नहीं पहुंचा है जहां मैं ले जाना चाहता हूं। जब कयामत आएगी शकी भी खड़े होंगे, सईद भी खड़े होंगे। कुरान कहता है रब शकी से कलाम नहीं करेगा, सईद से करेगा। मगर इसमें लफ्ज कितना बारीक है। कुरान है कोई आम किताब नहीं, कुरान है कयामत तक की हिदायत की किताब। वो कुरान कह रहा है यौम ताती ला तकल्लमु नफ्सुन नफ्सुन, रब शकी नफ्स से कलाम नहीं करेगा, सईद नफ्स से कलाम करेगा। मैंने तर्जुमा पढ़ा, तूने दाद दी है, पहुंचा है, मगर वहां नहीं पहुंचा जहां कुरान कह रहा है किबला कलाम करना, कलाम सुनना, इसके लिए तुम और मैं मोहताज हैं जिस्म के कालब के। जिस्म है, जिस्म के ऊपर है, मुंह में
میں زبان ہے تو میں کلام کروں گا، تمہارے پاس کان ہے، سماعت ہے تو تم سنو گے، تو کلام کرتا بھی جسم ہے، سنتا بھی کیا سن رہے ہو، سنتا بھی جسم ہے۔ قرآن جسموں کی بات نہیں کر رہا، قرآن کہہ رہا ہے جب قیامت ہوگی تو سعید کا نفس کلام کرے گا۔ باری ہے مگر پہلے سے تھوڑی اور کوشش کی ہے تو نے پہنچنے کی، کہ رب جسم کی بات نہیں کر رہا، یہاں جو کلام ہو رہا ہے یہ بدن کر رہا ہے، جسم کر رہا ہے۔ رب نفس سعید سے کلام کرے گا، نفس سعید سے۔ تو مومن جب نفس سعید کی منزل پر آتا ہے تو بدن کا محتاج نہیں رہتا، اس کا نفس کلام کر رہا ہوتا ہے۔ اور اب پہنچے گا مجمع، یہی وجہ ہے کہ ہمارا کوئی مومن مر جائے تو دنیا اپنے مردے قبر میں ڈال کر چلی جاتی ہے، ہم اپنے مرحوم کو قبر میں رکھ کر سرانے بیٹھ کر تلقین پڑھ کر بتاتے ہیں شقی نہیں مرا، سعید مرا ہے، یہ مرنے کے بعد بھی بول رہا ہے، سن رہا ہے، بول رہا ہے، سن رہا ہے۔ مرشد لطیف کہتے ہیں ان کا ذکر سعید بناتا ہے، ان کا ذکر سعید۔ ابھی جس بیت پہ میں نے مجلس پڑھی ہے ایاز جنیجو صاحب کیا، اس بیت میں مرشد لطیف یہی تو کہہ رہا ہے جو اللہ کے لیے جیتے ہیں وہ کبھی مرتے نہیں۔ اللہ کھرجیاں کھرما مری ہے، جو اللہ کے لیے جیتے ہیں وہ کبھی نہیں مرتے، وہ نفس سعید۔ آئیے آخری لائن پر ایک جملہ اور مجلس مکمل کروں۔ تمہیں اس کے اندر بے ترتیبی نظر آئی یا ترتیب؟ مگر میں نے اپنے عشق میں مرشد کا کلام پڑھنا تھا، پڑھ دیا۔ اب مرشد فرماتے ہیں جب ان کے ذکر سے مومن نفس سعید بن کر اس منزل پر آیا کہ بدن کی ضرورت نہیں، نفس متکلم، نفس کلام۔ آہستہ سے ایک فکرہ آ گیا، پڑھو، سارے مجمع سے میں داد لوں گا۔ جب تیرا اور میرا عام مومن کا نفس سعید بن جائے تو بغیر بدن کے نفس کلام کر سکتا ہے، تو اگر حسین کا کٹا ہوا سر نیزے پر قرآن پڑھے، پہنچے ہوا ہے۔ اب مرشد کہتا ہے کہ سب ہوئی حق جہ میں پسند پریاں۔ وہ کہتے ہیں جب یہ نفس سعید بن جاتا ہے تو اس کو باطن کی وہ نگاہ عطا ہو جاتی ہے۔ ابھی تو پڑھ کے گیا ہوں ما زاغ البصر وما طغى، نہ تیرا ذہن تیار ہو تو پھر تیرا اپنا نصیب ہے، پڑھ کے تو گیا ہوں۔ فرمایا جب یہ ان کے ساتھ جڑ کر مومن نفس سعید کی منزل پر آتا ہے، اب یہ بدن کا محتاج نہیں رہتا، اب یہ بدن کا محتاج نہیں رہتا، اب اس کا نفس متکلم ہے، اس کا نفس بصیر ہے، اس کا نفس سمیع ہے۔ یار یہ ساری بیتیں تمہارے ذہن میں آ جانی چاہیے، ان لفظوں پر جو جو بیتیں ہیں شاہ لطیف کی، میں تو سارا پڑھ کے اس کے فوکس میں بات کر رہا ہوں، تو میرے ساتھ آگے تک سفر نہیں کر رہا۔ جب مومن نفس سعید کی منزل پر آتا ہے ان کے ذکر کی روحانیت سے، تو پھر یہ نفس خود نفس بصیر ہو جاتا ہے، اس کے باطن کو وہ نگاہ ملتی ہے کہ کائنات کی ہر شے پر جب یہ نظر کرتا ہے، ہر شے میں اسے حق نظر آتا ہے، حق نظر آتا ہے، حق نظر آتا ہے۔ اگر میں لمبی نہ کروں بات تو پھر ایک جملہ کافی ہے۔ مرشد لطیف کہتے ہیں سعید کو غیب کی نگاہ عطا ہوتی ہے، اسے کائنات کی ہر شے میں حق نظر آتا ہے۔ رسول نے غدیر میں کہا تھا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ واہ 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 واہ۔
ہاتھ جوڑ کر کہا عبداللہ معاف کر، میں نگاہ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا۔ کون عزادار ہے جو معرفت کے ساتھ اس ایک جملے سے اس منظر تک پہنچے؟ کہنے والا کون ہے؟ مقام کیا ہے؟ منظر کیا ہے؟ مکے سے غریب الوطن کا قافلہ نکل رہا، محمل تیار ہے، عرش کی ملکہ کے، عرش کے تاجدار کی بیٹیاں محمل پر سوار ہیں۔ ابھی اذن امام نہیں آیا قافلے کی روانگی کا، دور سے گرد و غبار نظر آیا۔ جیسے ہی گرد اڑتی نظر آئی ایسے ہی غازی کا ہاتھ تلوار کے دستے پر آیا۔ ابھی اس سے پہلے کہ تلوار ہوا میں لہراتی حسین کا ہاتھ غازی کی کلائی پر آیا۔ کہا خبردار عباس، تلوار نہ کھینچنا، امن پسند ہیں، پہلے گرد و غبار ہٹنے دو۔ غازی کہتا ہے مولا لگتا ہے کوئی دشمن حملہ کرنے آ رہا ہے۔ فرمایا مٹی ہٹنے دو، دیکھیں تو صحیح۔ گرد و غبار ہٹا، قریب آ کر گھوڑا رکا، ایک سوار اترا، چہرے پر نقاب ہے۔ گھوڑے سے اترتے ہی پہلا کام یہ کیا، حسین کے پیروں میں گر کے بوسہ دیتا ہے، چہرے سے نقاب ہٹاتا ہے۔ حسین کہتے ہیں عبداللہ تجھے میں نے حکم دیا تھا مدینے میں رہنے کا، یہاں کیوں آیا ہے؟ کہا مولا حکم کی اطاعت پر قائم ہوں، حکم عدولی نہیں کی ہے، ہاں مگر ایک خاص پیغام بنت علی کو دینا ہے۔ اگر زمانے کا امام اجازت دے تو وہ پیغام بنت علی کو دینا چاہتا ہوں۔ حسین کہتے ہیں عباس، اب آ گیا اس منظر پہ جو جملہ پڑھا جہاں سے مصائب شروع کر رہا ہوں، کلیجے تھام کے سننا۔ عباس جی مولا عبداللہ کو لے جاؤ جناب عالیہ کے محمل کے پاس۔ قریب آ کر سامنے کھڑا ہے عباس چپ کر کے، نگاہیں زمین پر ہیں۔ عبداللہ کہتا ہے عباس بتاؤ بنت علی کا محمل کون سا ہے؟ عباس چپ کر کے کھڑا، نگاہیں زمین پر، شانہ ہلا کے کہتا ہے غازی بتانا بتانا زینب کا محمل کون سا؟ غازی پھر چپ کر کے کھڑا، نگاہیں زمین پر۔ ایک بار پھر عبداللہ کہتا ہے غازی مجھے مسافر غریب سمجھ رہے ہو؟ غازی میں عبداللہ ہوں، مجھے بتا کون سا؟ غازی مجھے غریب مسافر نہ سمجھو، غازی بتاؤ کون سا معامل ہے؟ سنو گے جملہ؟ عباس رو کے کہتا ہے عبداللہ میں تجھے غریب نہیں سمجھ رہا، تو میری مجبوری نہیں سمجھ رہا، تو میری مجبوری نہیں سمجھ رہا۔ غازی تیری کیا مجبوری ہے؟ رو کے کہتا ہے کہ سامنے جناب عالیہ ملکہ عرش کا محمل ہے، نہ میں ہاتھ کا اشارہ کر سکتا ہوں، نہ میں آنکھ اٹھا کر قیامت کر دی عزادار تم۔ ابھی تو مسائب بہت طویل پڑھنا، جگر کا لہو بھی خرچ ہو جائے میں تیری نوکری کا حق ادا کروں۔ رو کے کہتا ہے عبداللہ میری مجبوری نہیں جانتا تو، میں نہ ہاتھ کا اشارہ کر سکتا ہوں، نہ آنکھ اٹھا کر دیکھ سکتا ہوں، عالیہ کا معامل ہے، پھر عبداللہ میں کیا کروں؟ ایک بار آہستہ سے کہا علی اکبر جی چچا میرے چاند قریب آؤ، عبداللہ کو پھوپھی کے معامل تک لے جاؤ۔ لو سانس لے لو، دوسرا فکرہ پڑھ رہا ہوں، یا علی مجھے غیب سے طاقت عطا کر، تیرے عزاداروں کی خدمت کرنی ہے مولا، یہ سب تیری ولایت کی قوت سے نظام قائم ہے مولا، مجھے طاقت عطا کر۔ لے کر اکبر چلا خیمے کے سامنے، معامل کے سامنے آیا، معامل کے قریب آ کر جناب اکبر نے آہستہ سے کہا اماں چچا عبداللہ آیا ہے، سلام کہہ رہا۔ عبداللہ کا لفظ سننا تھا، او عزادار حوصلہ کرنا، عبداللہ کا لفظ اکبر کی زبان سے سننا تھا۔ زینب نے جلدی سے معامل کا پردہ اٹھایا، ذرا سا چہرہ باہر نکالا، اور باہر نکال کر اس سے پہلے کہ عبداللہ کچھ کہتا زینب بس اتنا کہتی ہے عبداللہ تو میرا حاکم شریعت ہے، یاد
याद रखना अगर ज़ैनब को लेने के लिए आया है तो मैं इताअत जरूर करूंगी, मगर हुसैन से जुदा होकर तू ज़ैनब का जनाजा तो ले जा सकता है, जिंदा नहीं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मातम करते हो आज़ादारों, मैं पूरी नौकरी का हक अदा करूंगा। अब्दुल्ला तू मेरा हक में शराए इताअत करूंगी, लेकिन याद रख अगर मुझे लेने आया है ना तो ज़ैनब को यहाँ से जिंदा नहीं ले जा सकता। अल्लाह जाने क्या जुमला कहा आज़ादारों। अब्दुल्ला रोते रोते जमीन पर गिर गया, गिर के कहता है अमीर अल मोमिनीन की बेटी है, मेरी क्या मजाल कि मैं ज़हरा की औलाद को जुदा कर सकूं, मेरी क्या मजाल। फिर अब्दुल्ला क्यों आया है? कहा मैं इसलिए आया हूँ, सफर पे जा रहे हो, ज़हरा के घराने का जमाने का इमाम हुसैन है, आले अबा का पांचवा है, सफर जंगलों सहराओं का है, हो सकता है कहीं कोई मुसीबत और मुश्किल वक्त आ जाए तो फिर मुसीबत में लोग सदका देते हैं। वो आज़ादार हौसला कर, जुमला सुन ले, मुसीबत में लोग सदका देते हैं। ये कहकर अब्दुल्ला ने एक पहलू से औन का हाथ निकाला, एक पहलू से अब्दुल्ला ने मोहम्मद का, दोनों बेटे आगे करके कहा ज़ैनब एक मेरी तरफ से हुसैन का सदका। रोते हो अभी खत्म नहीं कर रहा, अभी खत्म नहीं कर रहा। शहीद मोहसिन नकवी के दो जुमले जरूर पढ़ दें, छोड़ दिया मैंने दरमियान का सारा मजमून। ओ मौला तेरे आंसू कबूल करे, ज़हरा तुम्हारी मजलिस आज़ादारी इबादत तस्बीहात सब कबूल करे। मौला के सदके में दुआ देकर फिर मुतवज्जे करके कह रहा हूँ, शहीद मोहसिन नकवी के दो जुमले सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ। शब आशूर, पूरी रात हर बच्चा माँ के पहलू में था, दो बच्चे ज़ैनब के खैमे के बाहर मिट्टी पर बैठे। मैं तो कयामत का जुमला पढ़ गया, कयामत का जुमला पढ़ गया, तू इस जुमले के दर्द में उतर नहीं सका। पूरे करबला में हर बच्चा माँ के पहलू में बैठा, ये दो बच्चे सारी रात बाहर बैठे रहे, कोई नहीं आ रहा, सिर्फ बूढ़ी फिजा बार बार आती है, आकर कहती है आनो मोहम्मद घबराना नहीं, घबराना नहीं, अली की बेटी अकबर की तैयारी में मसरूफ है। दोनों बच्चे हाथ जोड़ के कहते दादी दादी हमें कोई दुख नहीं, हमें पता है वो हमारी माँ नहीं है, अकबर की माँ है, हम तो सदका है हुसैन। पढ़ने हैं दो फिक्रे मुझे, पढ़ने हैं मुझे, मैं अपनी कुव्वत और ताकत समेट कर यकजा कर रहा हूँ। मौला तेरे आंसू कबूल करे। पढ़ने हैं मुझे दो फिक्रे। आज 6 मुहर्रम है, मगर मैं पढ़ूंगा जरूर, कल से इंशाअल्लाह मखसूस शहादतें पढ़ूंगा, मगर ये जुमला जरूर मैं पढ़ूंगा। रात गुजर गई है, सारी रात बच्चे मिट्टी पर, मैं क्या कहूँ, तारीखों ने लिखा है जैसा भी लिखा, मगर ये सोने वाला घराना नहीं है, इबादतों में रात गुजारने वाला घराना है। सुबह हुई है, एक एक करके शहीद हो रहे हैं। जब दोनों बच्चों की तैयारी की बारी आई ना, आज़ादारों कलेजे पे हाथ रख लो, सांस लेकर जुमला सुनो। पहली बार जनाबे फिजा जनाबे ज़ैनब आलिया के पास आकर खड़ी हुई, अदब से और आहिस्ता से सर झुका के कहती है आप मलके अर्श की बेटी हैं, ताजदारे अर्श की बेटी हैं, आपके सामने जसारत करने की जरूरत तो नहीं है, मगर आका ज़ादी मैंने जिंदगी में खिदमत की है, मेरी इतनी मिन्नत मान ले, एक बार उन्हें अपना दीदार करा दो, वो गरीब मरने जा रहे हैं। बीबी वो मरने से पहले एक बार माँ का दीदार करना चाहते हैं। ज़ैनब ने कहा अच्छा फिजा, तूने
तुम्हें सिफारिश की है, तेरी सिफारिश कबूल करती हूँ, बुलाओ। फिजा गई है, कलेजा थाम ले और आंसू न रोक, मैं कयामत का जुमला पढ़ रहा हूँ। फिजा बाहर आई, ओनो मोहम्मद आओ, इजाजत मिल गई है। अकबर की माँ ने बुलाया, दोनों बच्चे बड़े खुश हुए, हमें अकबर की माँ का दीदार होगा। दरवाजे पर आकर रुके हैं बच्चे। जैसे ही बच्चे दरवाजे पर आए, ज़ैनब ने रुख फेर लिया, पुश्त करके खड़ी हो गई। जनाबे फिजा आकर कहती है, आकाज़ादी वो यतीम दरवाजे पर खड़े हैं, बीबी वो गरीब दरवाजे पर। ज़ैनब कहती है, खबरदार फिजा, हम आले मोहम्मद जब सदका कर दे मुड़ के वापस नहीं देखते। दो वसीयतें की हैं, सारी नहीं पढ़ूंगा, दो वसीयतें। ओनो मोहम्मद जा रहे हो जी अकबर की मां। ओनो मोहम्मद याद रखना, हर माँ ने जब बेटे को भेजा तो यही कहा, ऐसी जंग करना हैदर कर्रार याद आ जाए। मैं तुम्हें और कुछ नहीं कहती, मेरा हुक्म याद रखना कि जब लड़ते लड़ते, ओ मौला तुम्हें आबाद रखे, मौला तुझे बर्दाश्त दे इस जुमला सुनने की। रो के कहती है, जब लड़ते लड़ते दरिया के किनारे पहुंच जाओ, ज़ैनब का हुक्म याद रखना, दरिया से पानी न पी लेना, क्योंकि ज़हरा का बेटा प्यासा बैठा है, मुझे कयामत में शर्मिंदा न करना। अज़ादारो ज़ैनब ने हुक्म दे दिया, ओनो मोहम्मद ने जंग लड़ी है, लो अब तेरा कलेजा जाने और जनाबे आलिया जाने, वो वारिस है तेरी। मैं कयामत का जुमला पढ़ रहा हूँ और खत्म कर रहा हूँ। जंग हुई है, लाशें उठा के लाए हैं, 64 मजदूर ओनो मोहम्मद के लाशों पे मातम कर रही है, जनाबे आलिया मौजूद नहीं है। हुसैन ने कहा, अम्मा फिजा ज़ैनब को बुलाओ, एक बच्चा शहीद हो चुका, बड़े बेटे की सांसें चल रही है। ज़ैनब आलिया आई, जैसे ही जनाबे ज़ैनब आई है, बच्चे ने करवट बदली है। ज़ैनब ने देखा ओनो मोहम्मद की पुश्त पर